الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകളെ വളരെ ആദരവും ക്ഷണിക്കുന്നു. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد، يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനും പഠിക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ഓരോ വാചകങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന സംഗമങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നടന്നത്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി സ്വലാത്തൻ കാമില വസല്ലിം സലാമൻ താമ്മൻ അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ അല്ലദി തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ഉഖദു വതൻഫരിജു ബിഹിൽ ഖുറബു. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വതുഖ്ലാ ബിഹിൽ ഹവായിജ്. ഇതാണ് ഇന്ന് പറയണത്. നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് തുഖ്ലാ ബിഹിൽ ഹവായിജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടും, നിറവേറ്റപ്പെടും. ഹാജത്തുൻ ജമു ഹവായിജ്, ആവശ്യങ്ങൾ തന്നെ, ഒരാവശ്യമല്ല പല ആവശ്യങ്ങളും. അവിടുത്തെ ദുആ കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ തവസ്സുലാക്കി ദുആ ചെയ്താൽ, അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആയിരുന്നാൽ, അവിടുന്ന് ശഫാഅത്ത് ചെയ്താൽ, അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ഇല്ലിയാൽ, അവിടുത്തെ ബർക്കത്തെടുത്താൽ, അവിടുത്തെ മുഅ്ജിസത്ത് കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ ഇടപഴക്കം കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ സഹായം കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യലുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഏത് വഴിയായാലും അവിടുത്തെ മുഖേന ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടും, നിറവേറ്റപ്പെടും. അന്നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സബബുൻ ലിഖളായി ഹാജാത്തിൽ ഖൽഖി ഫിൽ മആശി വൽ മആദ്. ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തുമുള്ള ഏത് ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടാനും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു വസീലയാണ്, ഒരു കാരണമാണ്. വഹുവ മുഈനുഹും ഇൻദൽ ജൂഇ വൽ അത്ഷ്. വിശക്കുന്ന സമയത്തും ദാഹിക്കുന്ന സമയത്തും ജനങ്ങളുടെ സഹായിയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വഫിദ്ദീനി വദ്ദുന്യ, ദുന്യവിയായ വിഷയത്തിലും ദീനിയായ വിഷയത്തിലും. വഫി ഹയാത്തിഹി വബഅദ മമാത്തിഹി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്താണെങ്കിലും അവിടുത്തെ വഫാത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലും. വമുഈനുൽ മുഅ്മിനീന ഇൻദ ളീഖി യൗമൽ ഖിയാമ, അന്ത്യനാളിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു അവലംബ കേന്ദ്രമാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് വിയർപ്പിൽ കുളിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും, മരണസമയത്തുള്ള ദാഹമാണെങ്കിലും, വിശപ്പാണെങ്കിലും, ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും. സർവോപരി വല്ലീഖാഇ ഫിന്നാരി, നരകത്തിൽ വീഴാൻ പോകുന്ന സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഴി അവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കപ്പെടും. അത് ഖുർആൻ തന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, അന്നബിയു ഔലാ ബിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം. സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ശരീരത്തിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിനേക്കാൾ നമുക്ക് കടപ്പാടുള്ളത്, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടുള്ളത് മുത്തുനബിയോടാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്താ കാരണം? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കും. എന്റെ ആഗ്രഹത്തിനേക്കാൾ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നബി തങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി മറ്റും കഴിവ് ഉണ്ടായ കാലത്തെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഉണ്ടല്ലോ, ഫയ്യുമ മുഅ്മിനിൻ മാത്ത, ആരെങ്കിലൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് വത്തറക്ക മാലൻ, സ്വത്ത് അനന്തരമായിട്ട് ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫല്യുരിസുഹു അസബത്തുഹു, അവരുടെ അനന്തരാവകാശികൾ സ്വത്ത് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി പറയാണ്, ആരെങ്കിലൊക്കെ കടത്തോടു കൂടിയോ മറ്റോ മരിച്ചതാണെങ്കിൽ ഫല്യുത്തിനി, അവർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നോട്ടെ, ഫാന മൗലാഹു,
ഞാൻ അവരുടെ സഹായിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വത്ത് ബാക്കിയാക്കിയിട്ടാണ് ഒരാൾ മരിച്ചെങ്കിൽ ആ സ്വത്ത് അനന്തരാവകാശികൾ എടുത്തോട്ടെ. ഇനി സ്വത്ത് ബാക്കിയാക്കാതെ ഒരാൾ മരിച്ചു, അയാൾക്ക് കടമുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ മുഖേന നിർവഹിക്കപ്പെടാത്ത ആവശ്യങ്ങളില്ല. വത്തുഖുല്ലാ ബിഹിൽ ഹവായിജ്. എല്ലായിടത്തും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരിഹാരം. ഏത് ഘട്ടത്തിൽ. അതിന് ഇബ്നുൽ ജൗസി തന്റെ ഫവായിദിൽ പറയുന്ന ഒരു ഇബാറത്ത് വായിച്ചാല് അത് ഗംഭീരമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ലമ്മ കമല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഖാമൽ ഇഫ്തിഖാരി ഇലല്ലാഹി സുബ്ഹാനഹു വ തആല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സമർപ്പിക്കുന്ന നേതാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു ചെയ്ത ഒരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സർവരും മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സംവിധാനമാണ്. അഹ്വജ അല്ലാഹു അൽ ഖലായിക കുല്ലഹും ഇലൈഹി. എല്ലാവരും മുത്തുനബി തങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ പറയുക. അത് ഫിദ്ദുന്യ വൽ ആഖിറ, ദുനിയാവിലായാലും ആഖിറത്തിലാണെങ്കിൽ. അമ്മ ഹാജത്തുഹും ഇലൈഹി ഫിദ്ദുന്യ. ശരിക്കും ദുനിയാവില് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് ഒരാൾ ആവശ്യമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫഅശദ്ദു മിൻ ഹാജത്തിഹിം ഇലൈഹി അത്അം വശറാബ്. ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ തങ്ങളിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും. ഭക്ഷണം വെള്ളം എടുക്കട്ടെ. വൻ നഫസുല്ലദീ ബിഹി ഹയാത്തു അബ്ദാനിഹിം. ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് ദുനിയാവിൽ. ഇനി അമ്മ ഹാജത്തുഹും ഇലൈഹി ഫിൽ ആഖിറ. ആഖിറത്തിൽ ഏതൊരാൾക്കും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്കുള്ള ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫഇന്നഹും യസ്തശ്ഫഉഹും ബിർറുസുലി ഇലല്ലാഹി. എല്ലാവരും റസൂലുള്ളാഹി, എല്ലാവരും എല്ലാ അമ്പിയാക്കളിലേക്കും പോകും. ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അത്താ അവരെല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറയും. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഫകുല്ലുഹും യതഖറു അനി ഷഫാഅത്തി. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും ഷഫാഅത്ത് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുക. വഹുവല്ലദീ യസ്തഫ്തിഹു ലഹും ബാബുൽ ജന്ന. സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ കാരണം മുത്തുനബിയാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലുമുള്ള സർവ്വ ആവശ്യങ്ങളും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഴിയാണ് നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വതുഖ്ലാ ബിഹിൽ ഹവായിജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വലാത്തുകൾ കൊണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു പാർട്ടി. ഇപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആമായ വ്യാപകമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ്. അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ, അവിടുന്ന് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് തന്നാൽ, അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് എടുത്താൽ, അവിടുത്തെ മൊയ്ജിദത്ത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ. ഇനി സ്വലാത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നിർവഹിക്കപ്പെടാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ഓതിയ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ, 100 സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ 100 ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, നിറവേറ്റപ്പെടും എന്ന് വേറെ ഹദീസിൽ കാണാം. മൻ അസുറത്ത് അലൈഹി, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വന്നാൽ, മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഹാജത്തുഹു, ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആവശ്യവും വന്നാൽ വല്യുക്സിർ ബിസ്വലാത്ത്, നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോട്ടെ. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉടനെ നമുക്ക് പരിഹാരം സ്വലാത്ത്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ SSFന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതാവായ ഒരാൾ, എൻ്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ്, അമാനിയാണ്. അവരുടെ ഭാര്യ ചെറിയൊരു പ്രയാസം വന്നിട്ട് മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അല്ലാഹു ഈ പറയുന്ന ഇൽമിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും ഒക്കെ വർക്കത്തുണ്ട്. വളരെ വേഗത്തിൽ ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. വളരെ സന്തോഷത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വല്ല ആവശ്യവും പ്രയാസവും വന്നാൽ ഫല്യുക്സിർ ബിസ്വലാത്ത്, നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോട്ടെ.
ഫഇന്നഹ, കേൾക്കണേ, ബാക്കി കേൾക്കണം. ഈ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് തുക്ഷഫുൽ ഹുമൂം വൽ ഗുമൂം, ഏത് മനപ്രയാസവും ടെൻഷനും ഇല്ലാതാകും. വൽ ഖുറൂബ്, ഏത് പ്രശ്നവും. ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ഹദീസുകളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന ഹാദിഹിൽ അഹാദീസ സ്വഹീഹത്തുൻ, ഈ പറയുന്ന ഹദീസുകളൊക്കെ സ്വഹീഹാണ്. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസുകളെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആശയം സുയൂത്തി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, വഇന്ന കസറത്ത സ്വലാത്തി അലൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് റിസ്ക് വിശാലാവും, ബർക്കത്തുണ്ടോ, ഭയങ്കര ബർക്കത്തായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ. വതുഖ്ല അൽ ഹവായിജ്, അതാണ് നമ്മളെ വിഷയം, ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടും. സ്വലാത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ടെൻഷൻ ഇല്ലാതാവും, വിഷമം ഇല്ലാതാവും, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. കുല്ലുഹാബിൽ മുഷാഹദ, ഇതൊക്കെ കണ്ടനുഭവം ഉള്ളതാണ്. വത്തജ്രിബ, അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുമാണ്. ബൈന സലഫി വൽ ഖലഫ്, മുൻഗാമികളിലും പിൽക്കാലക്കാരിലൊക്കെ എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. കടലിൽ മുങ്ങാനിരുന്നപ്പോ സ്വലാത്തെല്ലി കടലിലെ കപ്പൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. എത്ര 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 സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ മലക്കുകൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറയും, അത്ര സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ ഫുലാൻ, നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹവും കരുണയും റഹ്മത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. ലം തസ്കുത്തുലക ഹാജ ഇല്ല ഖുലീസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു നിർവഹിച്ചു തരട്ടെ. മലക്കൾ ദ്വാരക്കും. സ്വലാത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതാണ് വത്തുഖ്ലാ ബിഹിൽ ഹവായിജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകേണ്ട സാധനമാണ് സ്വലാത്ത്. എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം. കണ്ടെടുത്തും കേട്ടെടുത്തും പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മളെ കയ്യിലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ മരുന്നും ഉണ്ട്. ഉടനെ സ്വലാത്തില്ല, സ്വലാത്തില്ലാൽ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ സ്വലാത്തിന്റെ ആളാവണം. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ റസൂലുള്ളാഹിലേക്ക് മെസ്സേജ് വിടണം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് തുഖ്ലാ ബിഹിൽ ഹവായിജ്. ശരിക്കും റസൂലുള്ളാഹിനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നെ അതിന് തന്നെയല്ലേ. നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവിടത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറയാം. അതിനെ ഇബ്നുൽ ജൗസി തങ്ങൾ ഫവായിദിൽ പറഞ്ഞത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിതനായപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി എത്ര അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും പൂർത്തിയാവാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അള്ളാഹു വസീലയാക്കിയത് എന്തിനായിട്ടാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അള്ളാഹു വസീലയാക്കി. എന്തിന്? എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന്റെ ഇടമായി അള്ളാഹു വെച്ചു. നേരത്തെ ഞാൻ ഇബാറത്ത് വായിച്ചല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും. ആഖിറത്തിൽ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം, ഈ ഓരോ നബിമാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന എന്തിനാ? ആദ്യം തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ പോരെ? അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നവവി ഇമാം റഹിമഹുല്ലാഹ് ശറഹ് മുസ്ലിമിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആദ്യം തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാല് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പവർ മനസ്സിലാവില്ല. ഇതെല്ലാ നബിമാർക്കും കഴിയുന്നത് റസൂലും ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യം ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള പവറാണ്. ആ മഹ്ശറിലെ വിഷമങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരടുത്തും പോയിട്ട് അവരൊക്കെ നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ തങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ മഖാമ്, സ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുക. അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
അങ്ങനെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഷർഹ് മുസ്ലിമിൽ കാണാം ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം. അതേസമയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശരിക്കും നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും, വലിയ വലിയ ടീം. അവരിങ്ങനെ അമ്പിയാക്കൾ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഷഫാത്തയ്യോ 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 എന്ന് ചോദിക്കൂല. അവര് നേരെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്തേക്ക്, അവർക്കറിയാം മറ്റേ VIP ഹാൾ എവിടെയാണ്, അതിന്റെ ഡോർ എവിടെയെന്നല്ല ഓർക്കറിയാം. ഓർ വേഗം പോയിക്കോളും. അത് വേറെ ലെവൽ, അത് വേറെ. അത് ഇമാം ഷഹറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മിനലിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യൂസുഫ് നബ്ഹാനി എടുത്ത് ഹുജ്ജത്തുല്ലാഹി അലൽ ആലമീൻ എന്ന കിതാബിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. മുത്തുനബി അവിടുത്തെ രാജാവല്ലേ. ഓ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥകൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ മനസ്സറിയില്ല. സർവ അമ്പിയാക്കളും നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറയുമ്പോ റസൂലുള്ള പറയാ, അനലഹ, ഞാൻ എന്നല്ലേ അതിന്റെ ആള്, വരി പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാത്തുക്കുന്നു, വരി, അനലഹ, ഞാനല്ലേ അതിന്റെ ആള്. എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ സ്ഥാനം യാ റസൂലല്ലാഹ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി യാ റസൂൽ. അടുത്ത വതുനാലു ബിഹി റഗായിബ്, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ലഭ്യമാകും അവിടുത്തെ കൊണ്ട്. ഐ തഹ്സുലു വതദ്നു വതസിലു വതബ്ലഗു, ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും, കിട്ടും. തുനാലു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലഭിക്കും, അടുക്കും, ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും എന്നൊക്കെയാണ്. ഖുർആനില് ലൻ യനാലല്ലാഹു ലുഹൂമുഹ വലാ ദിമാഉഹ എന്നുണ്ടല്ലോ, വലാകിൻ യനാലുഹു തഖ്വ മിൻകും. നിങ്ങള് അറവ് നടത്തുമ്പോ ആ അറവ് നടത്തുന്ന മൃഗത്തിന്റെ മാംസമോ ബ്ലഡോ അല്ല അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തുന്നത്, നിങ്ങളുടെ തഖ്വയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ലഭിക്കുക, എത്തുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. അവിടുത്തെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ലഭ്യമാകും, പൂർത്തിയാകും. റഗായിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഗബത്തിന്റെയോ റഗീബത്തിന്റെയോ ജംആണ്, പ്ലൂരൽ ഫോമാണ് റഗായിബ്. വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒന്നിക്കൽ അങ്ങനെ അർത്ഥം, വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്തായാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാൽ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ, ആഗ്രഹിച്ചാൽ, തങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കി ആഗ്രഹിച്ച് വലിയ എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും അല്ലാഹ് തരും. അതിന് ചെറുത് മുതൽ വലിയ വരെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. ഉദാഹരണം പറയാം. അന്ന നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സബബുൻ ലിനൈലിൽ മുനാ വൽ മത്ലൂബ്, മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു വസീലയാണ്, കാരണം. വഹുസൂലിൽ ഗിനാ വൽ മർഗൂബ്, എന്താണ് വേണ്ടത് അത് കിട്ടും. സവാഉ മാ ഫി ദുനിയാ മാ ഫിൽ ആഖിറ, ദുനിയാവിലെ കാര്യമായിട്ട് ആഖിറത്തിലെ കാര്യമായിട്ട്. അല്ലാഹ് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ തങ്ങൾ മടക്കരുത്, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനം കൊടുത്തേക്കണേ. വഅമ്മസ്സായില ഫലാ തൻഹർ, നബിയെ ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ തങ്ങൾ ഫലാ തൻഹർ, ആരോടും കടുപ്പാവല്ലേ, കാർക്കശ്യാവല്ലേ എന്നുള്ളത്. അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റൈല്, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻ വജദ ജാദ വ ഇല്ല വഅദ, അതന്നെ. ഞാനിങ്ങനെ ഈ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോ ഈ ഭാഗത്ത് ഓർമ്മയിൽ വന്നിട്ട്, ഇപ്പോഴാണ് ഓർമ്മയിൽ വന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ, ദുനിയാവിലുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചോദിച്ചാൽ ഇൻ വജദ ജാദ, ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും, വ ഇല്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ വഅദ, തരാം എന്ന് വാക്ക് പറയും. വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇൻ വജദ ജാദ വ ഇല്ല വഅദ. എന്താര് ചോദിച്ചാലും, ജാബറുല്ലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടുന്ന് ലാന്നാകെ അത്തഹിയാത്തിലാറ്റേ പറയല്ലോ, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഇല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ വരാനുണ്ട്, തരാം എന്ന് പറയും. ഒരാൾ വന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അടുത്ത് നിലവിലില്ല, ഇന്നാളടുത്തുനിന്ന് പോയി വാങ്ങിക്കോളി, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് വീട്ടിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത്, ഉണ്ടൊക്കെ കൊടുത്താ പോരെ, എന്തിനാ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കണത്? തങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ വേറൊരു സഹാബി എണീച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ കൊടുത്തോളി റബ്ബെ, അർശിന്റെ റബ്ബ് തങ്ങളെ കൈവിടൂലല്ലോ. അപ്പൊ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വബിഹാദ ഉമിർതു യാ ഉമർ, ഉമറെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത്, കൊടുക്കുന്ന എന്നോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. കണ്ടോ, തങ്ങളുടെ സ്വതക്ക് കേട്ടാൽ മുൻ ഞെട്ടിപ്പോവും. ഞാൻ വിശാലമായി പലപ്പോഴും ആ ക്ലാസ് എടുത്തതാ. തങ്ങളടുത്തുനിന്ന് 100 ഒട്ടകം കിട്ടിയാളുടെ എണ്ണം തന്നെ 60 സ്വഹാബിമാരുണ്ട്, 60 ആളുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് കിതാബുണ്ട്. എന്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കിതാബ് ഇല്ലാണ്ടിക്കല്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ കൂടെ ഇരുന്ന 42 ആളെ കുറിച്ച് പറയാൻ കിതാബുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് കിതാബ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മൾ അട്ടം നോക്കി നടന്നോ? കിതാബ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. നബി തങ്ങളുടെ വേക്കിൽ വാഹനത്തിൽ ഇരുന്ന 42 പേരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കിതാബ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചിരിയെ കുറിച്ച് കിതാബുണ്ട്, ലഹ്ഖുൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിയെ കുറിച്ച് കിതാബുണ്ട്, തബസ്സുമുൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂലുള്ള ചുണ്ട് തുറന്ന കിതാബ്, പൂട്ടിയ കിതാബ്. യാ റബ്ബ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ കുറിച്ചാ ഈ കിതാബിൽ എഴുതേണ്ടത്? ഇമാമിങ്ങൾ ജീവിച്ച തന്നെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. സുബ്ഹാന റബ്ബി, ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടാവോ? അപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയുള്ള വാക്കുകൾ പറയും. തങ്ങൾ തന്നെ പറയും, വലോ അല ഫർസി, കുതിരപ്പുറത്ത് വന്നതാണെങ്കിലും ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണം. അത് അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നല്ല ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ എടുത്തു വന്നു, അവിടുത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചു. തങ്ങൾ തിന്നണം എന്നാണ് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പോഴാണ് ഒരു യാചകൻ അവിടെ വന്നിട്ട് വാതിൽ പുറത്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മളോട് കരുണ ചെയ്യണേ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആ കുല എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. കൊടുത്തു. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹുവിന് ഭയങ്കര വിഷമായി മീൻസ് കൊടുത്തതിനല്ല, അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തിന്നണം എന്ന് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു കൊണ്ടുവന്നത്. ഉടനെ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അവിടുന്ന് വേഗം പുറപ്പെട്ട് അയാളിലേക്ക് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്നിട്ട് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി. അത് എനിക്ക് തരി. ആ യാചന നടത്തിയ ആളോടെ ചോദിച്ച ആളോട്, എനിക്ക് തരി, ഞാൻ വില തരാം. എന്നിട്ട് വില കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ രണ്ടാമത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. മൂന്നാമതും അയാള് ചോദിച്ച്, മൂന്നാമതും തങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തങ്ങൾ ചോദിച്ച്, അസായിലുൻ അൻത അം ബാഇയുൻ, നീ ഇത് വിൽപ്പന നടത്താനാണോ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അല്ല, ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇതെന്താ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അർത്ഥത്തില്? അപ്പോഴാണ് ഖുർആന്റെ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത്, വഅമ്മ സായില ഫലാ തൻഹർ, ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളോട് തങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട നബിയെ. കണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളൊന്നും പറയാത്തത്. ആരും ചോദിച്ച തങ്ങളൊന്നും പറയില്ല. തങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചനോ അത് കിട്ടും, ഏതാഗ്രഹവും കിട്ടും. സഹാബത്തിലെ എമ്മാതിരി ആഗ്രഹങ്ങളെ ചോദിക്കല്, ചെറുതൊന്നും ചോദിക്കൂല. നമ്മളല്ലേ തങ്ങന്മാരെല്ലാം കിട്ടിയാല് വീടിന്റെ മേലെ ടൈൽസ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പൈസ ഏടി എത്തുന്നില്ല എന്നെല്ലാം പറയല്. നമുക്ക് ഒന്നാമത് ഈ ദുന്യാവ് കുറച്ച് അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പരമാവധി ബുദ്ധിയാകാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണത്. കണ്ടോ, സഹാബത്ത് ചെറുത് ചോദിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല, വലുത്. ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ പറയാ? ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മുത്തുനബിയെ, എനിക്കൊന്ന് ജിബ്രീലിനെ കാണണം. അതങ്ങനാ? ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരായിട്ട് അത് കേട്ടിനങ്ങ് കുടുങ്ങി പോകും. ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭൗതികമായ കാര്യകാരണ ബന്ധം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവരാകെ കുടുക്കിയിട്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ എഴുത്തച്ഛന്റെ പേരിൽ വാദ്യോതണ്ട് വരും. എത്തപ്പ കഥ വരെ കായത്തായി. ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ച ചോദ്യം അതാ.
അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്ത്, ഇന്നകലാ തസ്തതിഅൻ തുറാഹു, കാണാനൊന്നും കഴിയൂല ഹംസ. അപ്പൊ ഹംസ പറഞ്ഞു കാല ബല, എനിക്ക് എന്തായാലും കാണണം നബിയെ. ശരിക്കും തന്നെയാ പറയുന്നത്. ആ ശരിക്കും തന്നെ. അന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ ഇരുന്നു ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. പിന്നെ റസൂൽ ആഗ്രഹിച്ചാ പിന്നെ അള്ളാഹ് പിന്നെ എന്താണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ. ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നു, കഅബന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു. കഅബന്റെ അടുത്ത് ഒരു മരക്കഷ്ണം ഉണ്ട്, അതിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹംസ റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഇർഫഉ സൗബക് ഹംസ, ഇർഫഉ സൗബക് അല്ലെങ്കിൽ ഇർഫഉ തുറഫക്, എന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂന്നില്ല അർത്ഥത്തില്. ഹംസ റളിയല്ലാഹു നോക്കി. അപ്പൊ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാല് കണ്ടു. ഭയങ്കരം. ഫറഅ ഖദമൈഹി, ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാല് കാണുന്നത് പച്ച കളർ പവിഴം പോലെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഫഖറ മഗ്ഷിയൻ അലൈഹി, ഹംസ റളിയല്ലാഹു ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി. കാണാൻ കഴിയില്ലാന്ന് തങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഈ ആഗ്രഹം തന്നെ പറഞ്ഞ കുറെ സ്വഹാബിമാരുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് അങ്ങടെ കാഴ്ചയും പോയത്. കാഴ്ചയില്ലാത്ത സ്വഹാബിമാര് കുറെ ആളുണ്ട്. കാഴ്ചയില്ലാത്ത സ്വഹാബിമാരെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ കിതാബുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇതേപോലെ ഓരോ സ്വഹാബിമാര് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചേക്കണത് റഹ്മാന്. റബീഅത്ത് ബിൻ കഅബുൽ അസ്ലമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചത് വലിയ പോസ്റ്റാണ്. റബീഅത്ത് ബിൻ കഅബുൽ അസ്ലമി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ മറ്റൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വുളു എടുക്കാനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ നബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിലേ തങ്ങൾ നല്ലോണം കൊടുക്കും. ഇഷ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബിൽ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുമല്ലോ. അന്ന് റബീഅത്ത് റളിയല്ലാഹു എന്നോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, സെൽ യാ റബിയത്തെ എന്തും ചോദിച്ചോളി. സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചോദിച്ചോളി എന്നാ ശരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം. സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചോദിച്ചോളി. എന്ത് എന്ന് തങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ നീ ചോദിച്ചോളി. ഇല്ലല്ലോ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ ഒരു മനുഷ്യന് ആഗ്രഹമുള്ളത് അത് എന്തും ചോദിക്കാം. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഈ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അന്നല്ലാഹു മക്കനഹു മിൻ ഇഅ്താഇ കുല്ലി മാ അറാദ മിൻ ഖസാഇനിൽ ഹഖ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ ചോദിക്കാം. കാരണം എനിക്ക് അല്ലാഹു മുഴുവൻ അത് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. സെൽ, നീ ചോദിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചോദിച്ചോളി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. റബീഅത്ത് തങ്ങളല്ലേ ആള്. റബീഅത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബുദ്ധിമാനായ നേതാവാണ്. റബീഅത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാനിപ്പോ എന്താ ചോദിക്കണ്ടേ? സ്വർഗം, സ്വഹാബത്ത് എല്ലാരും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയല്ലേ. അസ്വഹാബത്തു കുല്ലുഹും ഫിൽ ജന്ന. ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി തങ്ങൾ സ്വഹാബിമാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന കിതാബിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അൽ ഇസ്വാബ ഫി തമീസി സ്വഹാബിയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ സ്വഹാബത്ത് സ്വർഗത്തിലാന്ന് ഏതെങ്കിലും കിതാബ് ഉദ്ധരിക്കൽ തന്നെ ഒരു തരം മറ്റേതാണ്. സ്വഹാബത്ത് സ്വർഗത്തിലാണോ അല്ലോ എന്ന് ഇപ്പൊ അധികം സംശയം ഉണ്ടാവും. ഈ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട 10 പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഹദീസിൽ ആ 10 ആളെ പേര് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ സ്വഹാബിമാരും സ്വർഗത്തിലാണ്. ആ ഔലിയാക്കളെ ബർക്കത്തുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മളെയും മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ സ്വഹാബി ചിന്തിക്കണം, സ്വഹാബത്ത് എന്തായാലും സ്വർഗത്തിലെത്തും, ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? സ്വർഗം. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന് സാധാരണ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. റബീഅത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അയിമൽ എന്നെ പിടിച്ചു, അസ്അലുക മുറാഫഖതക ഫിൽ ജന്ന. കിട്ടിയ ചാൻസിനെ മുതലെടുക്ക് നോക്കണം. തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ സീറ്റ് വേണം നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനേക്കാൾ വലുതൊരു സാധാരണക്കാരന് കിട്ടാനില്ല. ഔലിയാക്കള് സാധാരണക്കാരാണ്, അമ്പിയാക്കളാണ് അസാധാരണക്കാര്.
അപ്പൊ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് നിബിതങ്ങളുടെ കൂടെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വർഗത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വലുത് എന്തായാലും ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ല. അത് തന്നെ ചോദിച്ചു. തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഇതെവിടുന്ന ഈ ആഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടിയത്? അത് ഞാൻ എന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയെന്ന്. നന്നായി. സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസിൽ കാണാം, അവഗൈറ ദാലിക, അവിടെ ചിലര് അർത്ഥം വെക്കൽ വേറെന്തെങ്കിലും മതിയാന്ന്. കാരണം ഈ കമ്പനീന്റെ മരുന്നില്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പില്, വേറെന്തെങ്കിലും മതിയാണ്. അവിടെ അങ്ങനല്ല അർത്ഥം ശരിക്കും വെക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ തെറ്റുണ്ടെന്നല്ല, വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ കൂടി അതിന് അർത്ഥം വായിക്കണം. ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ അർത്ഥം വെക്കാൻ. അതെ, മോൻ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മേലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അതന്നെ വകൈറദാലിക്ക്. അതിന്റെ കൂടെ വേറെന്തെങ്കിലും വേണോ? എനിത്തിങ് എൽസ്? വേറെന്തെങ്കിലും വേണോ കൂടെ? ബൽഹോദാക്കാവ് മാത്രം മതി. അത് വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം, അന ഫായിലുദാലിക്ക്, ഞാൻ ചെയ്തുതരാം. ഫൈനി ബി കസറത്തി സുജൂദ്, മോൻ നല്ലോണം നിസ്കരിക്കും കൂടി വേണം. നല്ലോണം നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജൂദ് അധികരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ സുജൂദ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം കുറെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്, ഫീഹി ഇശാറത്തുൻ ഇലാ അന്ന ഹാദാ ഹാദിഹി റുത്ബത്ത അൽ ആലിയത, ഈ ഉന്നത സ്ഥാനം ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനാണല്ലോ ഇത്. ഇത് ലാ തഹ്സുലു ബി മുജറദി സുജൂദി, വെറും സുജൂദ് കുറെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അഥവാ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ലട്ടോ. ബൽ ബിഹി മഅ ദുആഇഹി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ലഹു ഇയ്യാഹ മിനല്ലാഹി തആല, റസൂലുള്ള കൂടി ഇടപെട്ട് ദ്വാരുന്ന അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് വാങ്ങി തരേണ്ടതാണിത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ആബിദാണ്, എനിക്ക് എന്തായാലും കിട്ടണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാലൊന്നും കിട്ടൂല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൂടി ഇടപെടണം. അങ്ങനെയാണ് ആ സ്വഹാബിക്ക് അത് കിട്ടിയത്. ഭാഗ്യവാനായ സ്വഹാബി സയ്യിദുനാ റബീഅത്ത് ബിൻ കഅബ് അസ്ലമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വഹാബികൾ എന്താണാവോ പറയാ റഹ്മാൻ? ഒരു സാധാ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇസ്തിഗാസയും കൂടി ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കണല്ലോ. സാധാ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ സാധാ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അള്ള അല്ലാത്തവരോട് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ മോട്ടറിലൊക്കെ വെള്ളം തീർന്നാൽ ബാത്റൂമിൽ കയറിയാൽ എന്താ ചോദിക്കണ്ടേ? ആരോടാ ചോദിക്കണ്ടേ? അപ്പോഴാണ് ഓരോ മറ്റേ സാഹിത്യം എടുക്കല്. സാഹിത്യം അത് ഭൗതികമായ കാര്യമാണ്. മോട്ടറിൽ വെള്ളം ഇടോ ഉമ്മ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കണത് അഭൗതികമായ കാര്യം, അള്ളാഹുവിനോടേ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഓർ കുറച്ചും കൂടി അതിനെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് പറയും, മനുഷ്യ കഴിവിൽപ്പെട്ടതാണ് മോട്ടർ ഇടൽ, മനുഷ്യ കഴിവിൽപ്പെടാത്തത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കരുത്. മോട്ടറിൽ സാധാരണ അല്ലേ? അപ്പൊ മനുഷ്യ കഴിവിൽപ്പെടാത്തതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. വലിയൊരു മരത്തടി അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, മനുഷ്യ കഴിവിൽപ്പെട്ടല്ല. ഏത് വലിയ മനുഷ്യ തടി, ആ തടീന്റെ തന്നെ അത്ര തടിയുള്ള മനുഷ്യനായാലും അത് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇല്ലല്ല, ഇല്ല. ആ മനുഷ്യൻ അത് എടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ മനുഷ്യ കഴിവിൽപ്പെടാത്ത കാര്യല്ലേ? അത് ഒരു ആനനോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ? അതൊരു ആനനോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ? അത് പറ്റോ? അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പറ്റുമോ? അപ്പൊ അവര് അങ്ങനല്ല, വഹാബികളുടെ പേരന്നെ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ്, മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ആന, പുലി അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം, മുമ്പിൽ കാണാത്ത അഭൗതിക മാർഗത്തിലൂടെ ചോദിക്കരുത്. അതെ, അവര് കേൾക്കൂല. അതന്നെ അതിന്റെ കാരണം. ഓ ശരി. അപ്പൊ നമ്മള് മുമ്പില് നമ്മളെ നന്മ തിന്മ എഴുതുന്ന മലക്കളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, റക്കീബത്തീത്. അതെ, അലൈഹിമുസ്സലാത്തു വസ്സലാം. അവരെ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കൂല, റക്കീബത്തീത്.
എന്ന് വിളിച്ച നമ്മൾ കേൾക്കോ ഇല്ലയോ? നമ്മളെ വിളിച്ച അവര് കേൾക്കോ ഇല്ലയോ? അവര് കേൾക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവര് ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ പോകും. കാരണം അവരെ പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് അള്ളാഹു ആക്കിയത് നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കാനോ, നമ്മളെ കുശുകുശല്ലോ നീ ആരോട് പറയണ്ട, ഞാൻ ഇന്നോട് മാത്രം പറഞ്ഞത്, ഇതെല്ലാം കേൾക്കാനാണ് മലക്കുകളാക്കി തന്നെ. കേൾക്കും പറഞ്ഞ ഓരോ തൗഹീദ്. അപ്പൊ ഒരു അങ്ങനല്ല. അതാണ് സംഭവം. അത്രേ ഉള്ളൂ. സ്വഹാബത്തിനൊക്കെ എന്ത് വിഷമം വന്നാലും മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടാണ് ചോദിക്കുക. ഒരു സ്വഹാബി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആസാറ് കൊണ്ട് ബർക്കത്തെടുത്ത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്വഹാബിയുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടല്ലോ, ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഈ കവിൾത്തടം പൊട്ടിയത് കണ്ടപ്പോ വേഗം അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉപ്പ, എന്താണ് ആ സ്വഹാബിയുടെ പേര്? മാലിക് ബിൻ സിനാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ സ്വഹാബി ഓടി വന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ ഇവിടുന്ന് ഉറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പൊട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഈ സ്വഹാബി ഈമ്പി എടുത്ത് കുടിച്ചു. അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അത് തുപ്പിക്കളയൂ, ബ്ലഡ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. തുപ്പവും ചെയ്യില്ല, തുപ്പവും ചെയ്യില്ല. മാലിക് ബിൻ സിനാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, അഥവാ അബൂ സഈദ് ഖുദരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉപ്പ. ആൾക്കാർ ചവിട്ടുന്ന ഭൂമിയിൽ മുത്തുനബീന്റെ ബ്ലഡ് ഉറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മ പിന്നെന്തിനാ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു? ഒന്നും നടക്കൂല. അത് കുടിച്ചു ആ സ്വഹാബി. മറ്റേ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഓഅബ്ദുള്ള കേൾക്കണ്ടട്ടാ, സ്വഹാബി കുടിച്ചു. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞൊരു വർത്താനുണ്ട്, ഇനി എന്റെ മാലിക് ബിൻ സിനാൻ നരകത്തിൽ പോയില്ല മോനെ. യോഷ്, എന്താ വർത്താനം? ഇനിയും നരകത്തിൽ പോയില്ല, കാരണം എന്റെ ബ്ലഡ് ഉള്ളിലെത്തി, എന്റെ ബ്ലഡ് ഉള്ളിലെത്തി, ഇനി എന്റെ നരകത്തേക്ക് പോവില്ല. കണ്ടോ, എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടും. അതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ സ്വഹാബിമാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേക്കണത്. വേറെ സ്വഹാബീനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കണ്ണ് യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അമ്പ് ഏറ്റിട്ട് കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ആ സ്വഹാബി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കണ്ണ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ വേണ്ടത്? ദ്വാരന്നിട്ട് കണ്ണ് വാങ്ങിത്തരണോ, അല്ല ക്ഷമിച്ചിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരണോ? സ്വർഗം മതി, അന്ന് സ്വർഗം തരാം. മുത്തുനബീന്റെ കയ്യിൽ ഇതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച പോലെയാ ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് റാസിമാൻ പറഞ്ഞത്, സ്വർഗ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ശരിക്കും അല്ലാഹ് ഫുള്ള് കൊടുത്തിന്, വേണ്ട ആൾക്ക് വേണ്ട പോലെ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാന്ന്. റാസിമാൻ പാച്ചക്കൻ എഴുതി വെച്ചിനത്, സുവീറ്റ് ഇമാം അറസായിൽ തസീൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. സുബ്ഹാന റബ്ബി. ഇത് ചോദിക്കലിന്ന് തങ്ങള്, എന്താ വേണ്ടി? സ്വർഗം വേണോ, അല്ല ദ്വാരന്നിട്ട് കണ്ണ് വാങ്ങിത്തരണം, എന്താ വേണ്ടേ? സ്വർഗം മതിയാ? സ്വർഗം. അതേ പ്രശ്നം ഖത്താദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് വന്നപ്പോ ഖത്താദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, സ്വർഗം വേണം പക്ഷെ കണ്ണും വേണോപ്പ, കാരണം നമ്മളെ ഭാര്യ സുന്ദരിയാണ്, എന്നെ ഈ കോലത്തിൽ കണ്ണില്ലാതെ കണ്ടാൽ കണ്ണ് വേണം. എന്നാ മുന്നിങ്ങോട്ടും തടവി കൊടുത്തു, ആ കണ്ണ് ശരിയാക്കി. മറ്റേ കണ്ണിന് ചെങ്കണ്ണ് ബാധിച്ചാലും ഇക്കണ്ണിനൊന്നും ആവില്ല, കാരണം ഇത് മുഅ്ജിസത്തിന്റെ കൈ തൊട്ട കണ്ണാണ്. ആ കൈയുടെ പവർ എത്ര, ആ കൈ കൊണ്ട് മാറ്റിയ രോഗങ്ങൾ എത്ര. വസിബൻ ബില്ലം സിറാഹത്തുഹു വാതുലകത അരിബൻ മിൻ ദിബ്കത്തില്ലമമി. ആ കൈ നിറയെ ഏതാ കൈ? മുഅ്ജിസത്തിന്റെ കൈയല്ലേ. ആ കൈയെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു പഠനമുണ്ട്, കിതാബ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു കിതാബുണ്ട്. ആ കിതാബ് നമുക്ക് നോക്കി തീർക്കാൻ കഴിയൂല, ധരിച്ചു. അത് വേറെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നബി തങ്ങളുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും ബർക്കത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞൊരു കിതാബുണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ആ കിതാബ്. അടുത്ത കൈ പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലേണ്ടതെന്ന് മിഹ്യത്തുൽ മുസ്തർഷിദീന് പറയുന്നുണ്ട്. കുറെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ അവിടുത്തെ കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റും, ആ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ പറ്റും. അത് വഫാത്തിന് ശേഷമായാലും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ശത്രുക്കൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടു തടങ്കലിൽ തന്നെ ആക്കിയപ്പോൾ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് വെള്ളം കൊടുക്കണില്ല, ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല. എത്രമാത്രം അവര് പ്രയാസപ്പെടുത്തി, എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ.
ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു മദീനന്റെ ആ കാലത്ത് ആദ്യ കാലത്ത് കൊടുത്ത കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇന്നും മദീനക്കാര് ആ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ കൂലി കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യവാൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ത്യാഗം. ഈ കോടീശ്വരനായിട്ട് പോലും ലാസ്റ്റ് വെള്ളം ഇല്ലാതെ ജീവിച്ച ആള് കുറെ ദിവസങ്ങൾ വീട്ടിൽ തടങ്കലിലാക്കി ശത്രുക്കൾ, മുസ്ലിം നാമധാരികൾ. അന്ന് ബീവി നായില റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവരോട് കാണുകയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം തരുമോ? ഇല്ല. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശത്രുക്കളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനല്ലേ ഈ കിണർ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്, എന്നിട്ട് ഈ കിണറിന് എനിക്ക് വെള്ളം തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവര് ശത്രുക്കൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം വിദേഹത്തുകാർക്ക് ഭരണം കിട്ടാത്തോണ്ടല്ലേ. കിട്ടിയ സ്ഥലത്തെല്ലാം കാണുന്നില്ലേ സുന്നികളെ കൊല്ലുന്നത്? റമദാൻ പൂത്തി തങ്ങളെല്ലാം കൊന്നാണ്ടിട്ടില്ലേ? എത്ര മഹാന്മാരുടെ മക്ബറ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നത് അവര്. ഇത് ഈ കാലത്തൊന്നും തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല. പണ്ട് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇബ്ൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയെ ഖവാരിജിയാക്കൾ എന്ന ബിദ്അത്തുകാരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചു. ഖവാരിജിയാക്കള് അവരുടെ ഇബാദത്ത് കണ്ട സമയത്ത്, ഖവാരിജത്തിന്റെ ഇബാദത്ത് കണ്ട സമയത്ത് ഇബ്ൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ എന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്തൊരു ഇബാദത്താണ് അവർക്ക്! എമ്മാതിരി ഇബാദത്ത്! എത്ര തഹജ്ജുസ്കരിച്ചത്? രണ്ടരക്കകത്താടാ തഹജ്ജുസ്കരിക്കൽ എന്നിട്ട് അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചിട്ട് ശരിയാക്കുകയാണ്. ഇബ്ൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇവരെ നന്നാക്കാനാണോ ഞാൻ വന്നത് റബ്ബേ? ഇവരെ നന്നാക്കാനാണോ ഞാൻ വന്നത്? എത്രയാ ളുഹ നിസ്കരിച്ചത്? രണ്ട് ളുഹ നിസ്കരിക്കാനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അടി എന്ന് പറഞ്ഞ അടി. താടിയല്ലേ എമ്മാതിരി താടി, ജുബ്ബല്ലേ എമ്മാതിരി ജുബ്ബ. ലാസ്റ്റ് ഇവരുടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കി ഇബ്ൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ. അന്ന് ഇബ്ൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ വയലു പറഞ്ഞിട്ട് 4000 ആള് സുന്നിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ല കേട്ടോ. വേറെ വിഷയം. അല്ല, 40,000 ആള്. 4000 അല്ല, 40,000. അവരുടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട അത്ഭുതം എന്താ പറയാ? ഇവര് അലി റളിയല്ലാഹുവിനെ കത്തി കൊണ്ട് കൊല്ലാനുള്ള കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു, സുബീക്ക് കുത്താനുള്ള. ഇവരാണ് പുറത്ത് ഇബാദത്ത്. ഈ അറബ് രാജ്യത്തൊക്കെ മുല്ലപ്പൂ IS എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഓരോ താടി ഓരോ പേരെല്ലാം കണ്ടാൽ എന്തെല്ലാം 2-3 പേരുണ്ടാവില്ല. അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദി അൽ മഞ്ചാവി എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ പേരുണ്ടാവും. മക്ബറ വിളിക്കും ഇമാമിന്റെ. ഏതെല്ലാം മക്ബറ ഒരു അടിച്ച് തകർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭീകരവാദികൾ. കേരളത്തിലൊരു ചെറിയ ചാൻസ് വിട്ടുകൊണ്ടിട്ടില്ലേ വയനാട് നാടുകാണിയിലെ മക്ബറ വിളിച്ചത്? ഇവിടെ ഒരു 2 സുന്നികൾ ശക്തമായി നിലയുറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ടും അല്ലേ ദീനെ പൊളിക്കുന്നവരവര്. എന്തിനധികം? എന്നിട്ട് അലി റളിയല്ലാഹുവിനെ കൊന്ന ആളുണ്ടല്ലോ, അയാളെ സ്വഹാബത്ത് പിടിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് അയാളെ കെട്ടിയിട്ട് അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞാ, എന്റെ കൈ മുറിച്ചോളി, കാലും മുറിച്ചോളി, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എന്റെ നാവൊന്നും ആക്കല്ലേ. അതെടാ, എന്റെ നാവ് എന്തെങ്കിലും ആക്കല്ലേ? കൈ പോയി കാലും പോയി, നാവ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച്. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന് ദിക്റല്ലണോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ആരാ പറയുന്നത്? ഈ തൊട്ടുമുമ്പ് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന ലോക നേതാവിനെ കൊന്നിട്ടാ പറയുന്നത്, എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന് ദിക്റല്ലണോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? അതാണ് തബ്ലീഗിനെ കുറിച്ച് EK ഹസൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്, പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ വിഷപ്പാമ്പാണ്. ഇബാദത്തും വേഷഭൂഷാദികളും കണ്ടിട്ട് വീഴരുത് മനുഷ്യന്മാരെ. ഇസ്ലാമിനൊരു വസീലുണ്ട്, അൽ വസീലത്തുൽ ഉളുമ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂലുള്ളാഹിനെ അംഗീകരിക്കുക, അതാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറമില്ല ഇപ്പുറമില്ല, വേറെ വർത്താനൊന്നുമില്ല അതിന്റെ അപ്പുറം. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അറസ്റ്റിലാക്കിയപ്പോ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്ന് എന്നിട്ട് ചോദിച്ച്, മോനിക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശം? മോനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തു തരും. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്രയും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനാണ്. ചില സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുമ്പോ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയും, ഇത് ഉസ്മാനാണ്, ഇതാ ഞാനാണ്, നമ്മൾ രണ്ടാളും ബൈഅത്ത് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള ആളാ. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നബി തങ്ങൾ വന്നിട്ട് വെച്ച്, ആറ്റശൂക്ക മോനെ അവര് ദാഹിപ്പിച്ചല്ലേ മോനെ എന്ന് വെച്ചു.
ആ നബിയെ, വയസ്സായ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു പറയും, ആ നബിയെ എനിക്ക് വെള്ളം തരുന്നില്ല. അന്ന് അത്താഴത്തിനുള്ള വെള്ളം ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു നബി തങ്ങൾ എന്നെ കൊടുത്തു. അവിടെ വഹാബികൾ ആ ചരിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറയല് സ്വപ്നത്തിൽ കൊടുത്ത്, സ്വപ്നത്തിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് അത്താഴത്തിന്റെ സുന്നത്തിട്ട്. എന്തൊരു പൊട്ടന്മാരാണ്. എല്ലാ പൊട്ടത്തിനും ദുനിയാവും തന്നെ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ നിങ്ങൾ ആഖിറത്തിൽ എന്താക്കല്? അത്താഴത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എന്തൊരു കാഴ്ച പറഞ്ഞ. ഇതാരാ ഈ ചരിത്രം പറയുന്നറിയോ? വഹാബികൾ വല്ല നേതാവായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇബ്നു തൈമിയന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ ഇബ്നു ഗസീർ തന്റെ അൽബിദായത്തു നിഹായിൽ ഈ ചരിത്രം പറയുന്നത് ആന്നു. അതാണ് ഈ വഹാബികൾക്ക് ജാരിയത്ത് സലാത്ത് തീരെ പിടിക്കാത്ത. ഓരോ കഴുത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആ വാക്കുകളാണ് ഓരോന്നും. വെള്ളം കൊടുത്തു. അപ്പൊ നായില ബീവി ഓടി വന്നിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മുത്തുനബി വെള്ളം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ തണുപ്പ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ തണുപ്പുണ്ടാവും? തണുപ്പുണ്ട്. എല്ലാ അൽബിദായത്തു നിഹായിലുണ്ട്. അന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞതാണ്, അവർക്കെതിരെ മോനെ സഹായിക്കണോ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അല്ല, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്വർഗത്തുനിന്ന് നോമ്പുറിച്ചാലോ നമ്മളുടെ അടുത്തുനിന്ന്, എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചു. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, തങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഞാൻ നോമ്പുറിക്കാം. അന്ന് ഉച്ചക്കാണ് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവ്. അപ്പൊ വതുനാലി ബിഹി റഗാഇബ്, ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും പൂർത്തിയാവാനുള്ള ഒരിടമാണ് മുത്തനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്താഗ്രഹിച്ചാലും കിട്ടും. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ എല്ലാം പെരും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ? സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു വലിയ നേതാവല്ല, അപ്പൊ പിന്നെ വലിയ ആഗ്രഹം തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നോക്കൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ്. ലമ്മ ഹളറത്തുൽ വഫാത്ത്, വഫാത്ത് അടുത്തപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു ഖാലലഹും, അടുത്തുള്ളവരോട് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഇദാ മിത്തു, ഞാൻ വഫാത്തായാൽ, വഫറഗ്തു മിൻ ജിഹാസി, എന്റെ ജനാസ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ, ഫഹ്മിലൂനി ഹത്താ തഖിഫു ബിബാബിൽ ബൈത്തിൽ ലദീ ഫീഹി ഖബറുൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്തുള്ള ആ ഡോറിന്റെ അവിടെ എത്തിയാൽ, വഖിഫു ബിൽ ബാബ്, നിങ്ങൾ ആ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കണം, എന്റെ മയ്യത്തും അവിടെ വെച്ചിട്ട്. വഖൂലു, നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയണം, അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പറയണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം, ഹാദാ അബൂബക്കർ യസ്തഅ്ദിനു, അബൂബക്കർ ഞങ്ങൾ ഒരു സമ്മതം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, തങ്ങളുടെ ഡോറ് തുറന്നോട്ടെ, ആ ഡോറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചോട്ടെ എന്ന് അബൂബക്കർ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സലാമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതബോടെ ചോദിക്കണം. ഫൈൻ അതിനലക്കും, നിങ്ങളോട് റസൂൽ റൗളയിന് സമ്മതം തന്നാൽ, എന്തിന്? വാതിൽ തുറക്കാൻ. ഫദ്ഖിലൂനി, നിങ്ങൾ എന്നെ അവിടത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചോളി. വദ്ഫനൂനി, നിങ്ങൾ അവിടെ എന്നെ ദഫൻ ചെയ്തോളി, ഖബറടക്കിക്കോളി. ഇനി ഡോർ തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫാഖിരിജൂനി ഇലൽ ബഖിയ, എല്ലാവരെയും ഖബറടക്കുന്ന ജന്നത്തുൽ ബഖിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. എന്നിട്ട് അവിടെ മർമാടുക. അവിടെ മർമാടി മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്നാമത്തെ അന്ന് നമുക്കറിയാലോ. ഫലമ്മ വഖഫു അലൽ ബാബ്, ആ ഡോറിന്റെ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മയ്യത്തും ചുമന്നിട്ടുള്ള ആ ജനാസ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആ കട്ടിൽ അവിടെ വെച്ച്, എന്നിട്ട് വഖാലു മാദക്കർ, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞതൊക്കെ, സലാം പറഞ്ഞ സമ്മതമൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടപ്പോൾ ആ പൂട്ട് അവിടുന്ന് പൊട്ടി വീണു. വംഫത്തഹൽ ബാബു, ഡോർ തുറന്നിരിക്കുന്നു. വസമിയ ഹാത്തിഫ് മിൻ ദാഖിലിൽ ബൈത്സ്, റൗലന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു സംസാരം ഇവിടെയുള്ള മഹാന്മാര് കേട്ടു. അദ്ഖിലുൽ ഹബീബ ഇലൽ ഹബീബ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദ്യം? ഹബീബിനെ ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ. ഫൈനൽ ഹബീബ ഇലൽ ഹബീബി മുസ്താഖ്, ഹബീബിനെ കാണാൻ പൂതി ഉണ്ടാവൂലേ? നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എന്റെ ഹബീബിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ. സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒന്നിച്ച് കിടക്കുക തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്,
ഞാനും അബൂബക്കറും ഉമറും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തായിരിക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ ഡോറിന്റെ മേൽ അടുത്ത്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആഗ്രഹിച്ചതും അവിടുന്ന് കൊടുത്തു. ഇത് വലിയൊരു അധ്യായമാണ്, വിശാലമായിട്ട് പറയേണ്ടത്. എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളാണ് സ്വഹാബത്ത്. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കട്ടെ. നല്ലോണം സ്നേഹിക്കണം അവിടുത്തെ, നല്ല സ്നേഹിക്കണം അവിടുത്തെ, മുഹബ്ബത്ത് വെക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണം. ഞാനിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബിലെ മുഴുവൻ കറകളും നീ കഴുകിക്കളഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഖൽബ് സലീമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നമ്മളെ ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നമ്മളാക്കിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മ വാപ്പമാർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. അവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്. അവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് നൽകി മരിച്ചവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാന്. അല്ലാഹ്, റമളാൻ ഇങ്ങ് അടുത്തു വന്ന് നമ്മളെ നീ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാൻ. റമളാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നീ പറഞ്ഞത് ലഅല്ലക്കും തത്തഖൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റമളാൻ നോമ്പ് തരുന്നത് നിങ്ങൾ മുത്തഖീങ്ങളാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ ഗണത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാന്. നമ്മളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് ആളുണ്ട്. മുസഫയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരാൾ നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, പൂർണ്ണ ഷിഫാഇനെ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അമാനിയുടെ ഭാര്യ ചെറിയ പ്രയാസത്തിലായി, ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. പൂർണ്ണ ഷിഫനെ നൽകണേ റഹ്മാൻ. പൂർണ്ണമായ ഷിഫ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാൻ. ഒരു കുട്ടിക്ക് സംസാരം റെഡിയായില്ല, അള്ളാഹ് എന്ന് വരെ മദ്രസ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല, മദ്രസയിൽ ചേർത്തണം, ദ്വാരക്കണം. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബർക്കത്തുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് നീ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും പരിഹരിച്ച് നല്ല സംസാരം, സ്ഫുടം ചെയ്ത സംസാരത്തിന്, വാക്കുകൾക്ക് നീ ശക്തി നൽകണേ റഹ്മാന്. ഇതേപോലെ ഒരു കുട്ടീനെ കൂട്ടിയിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ അവിടുന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുത്തത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, വിശേഷിച്ച് മവാഹിബുൽ ലദുന്നിയിൽ, അൻവാറുൽ മുഹമ്മദിയിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ബർക്കത്തും ഉണ്ട്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആ കുട്ടിക്ക് നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുത്ത് വേഗത്തിൽ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നമുക്കൊക്കെ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഇവിടെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ. ഇവിടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ. അനുദിനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ, നമ്മളെ ഈ മക്കളെയൊക്കെ നീ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാൻ. നമ്മളെ മക്കളെ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തവർ, ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത പാവങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ പ്രായമുള്ളവർ അല്ലാത്തവരുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണം. ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. ഹോസ്പിറ്റൽ കേസുള്ളവർ, ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളവർ, എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാന്. ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ. മരിച്ചുപോയവരുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ഖബർ സ്വർഗാക്കണേ അല്ല. ആണ്ടുള്ളവരുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും പാരിത്രിക ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാന്. അവസാനം അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റഗായിബ് തീർന്നിട്ടില്ല. അടുത്തത് ഈമാനോട് മരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് തങ്ങളെന്ന ഹുസ്നുൽ ഖവാത്തിം, അത് പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഖാത്തിമത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ബിഫളലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ജസാകുമുല്ലാഹു ഖൈറുൽ ജസാ. എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, കഴിഞ്ഞ പല സമയങ്ങളിലായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പോലെ മുസഫ ICF നടത്തി വരുന്ന